اردو پر اگلا پروگرام۔ ناظرین آداب، خاص بات کے ساتھ میں ہوں ہنا۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ملک کے مختلف مقامات پر مسلمانوں نے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جمعۃ الوداع کی نماز۔ لکھنؤ میں سخت پولیس پہرے کے درمیان ادا کی گئی نماز۔ یوم قدس کے موقع پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یگانگت کے لیے نکالے گئے ملک بھر میں جلوس، فلسطین کی آزادی کا کیا مطالبہ۔ اور کرناٹک کے امانت کوآپریٹو بینک کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے مختلف تنظیمیں بھوک ہڑتال پر، سابق مرکزی وزیر سی کے جعفر شریف کر رہے ہیں قیادت۔ ملک بھر میں کل جمعۃ الوداع کی نماز نہایتی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی گئی۔ کولکتہ کی مختلف مساجد میں مسلمانوں کی کثیر تعداد نے نماز ادا کی۔ فرزندان توحید کو جمعے کی نماز سے بہت پہلے ہی مسجدوں کا رخ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ شہر کی ٹیپو سلطان مسجد میں نمازیوں کی سب سے زیادہ تعداد دیکھی گئی۔ ٹیپو سلطان مسجد کے امام مولانا نور الرحمان برکتی نے نماز جمعہ پڑھائی۔ اس موقع پر مظلوم فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ جمعۃ الوداع جو ہے وہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے اور نجات کا لمحہ ہے، نجات کی رات ہے، نجات کا دن ہے، اور ایسے دن میں اگر جمعہ پڑ جائے تو یقیناً اس جمعے کی بڑی خصوصیت ہے، اور وہ جمعہ اپنے دامن میں بے پناہ ثواب رکھتا ہے۔ ویسے تمام جمعہ جو ہے رمضان کے قابل احترام ہے، اور سال بھر جو جمعہ ہم پڑھتے ہیں وہ سب کے سب قابل احترام ہے، لیکن جمعۃ الوداع کو خاص اہمیت، نوعیت اور اس کی ایک الگ شان ہے، اور مومن اس کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ لکھنؤ میں پولیس کے کڑے پہرے میں جمعۃ الوداع کی نماز ادا کی گئی۔ ٹیلے والی مسجد میں نمازیوں کا سب سے بڑا اجتماع نظر آیا۔ ہزاروں فرزندان توحید نے دور دراز علاقوں سے یہاں پہنچ کر نماز ادا کی۔ مولانا فضل الرحمان واعظی نے شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کی دعا کی۔ پچھلے 3 دنوں سے جاری پرتشدد وارداتوں کے مد نظر انتظامیہ نے سیکیورٹی کے بھی پختہ انتظامات کیے تھے۔ وہیں دوسری طرف شیعہ حضرات نے بڑے امام باڑے میں واقع آصفی جامع مسجد میں نماز ادا کی۔ امام باڑے کے باہر سیکیورٹی فورسز کا کڑا پہرا رہا۔ ڈی آئی جی پولیس نے بتایا کہ شرپسند عناصر کی شناخت کی جا رہی ہے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ کمشنر نے فریقین سے بات چیت کر کے تناؤ ختم کرتے ہوئے امن بحال کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ادھر آندھرا پردیش کے دارالحکومت حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں بھی کل لاکھوں مسلمانوں نے جمعۃ الوداع کا خشوع و خضوع کے ساتھ اہتمام کیا۔ مسجد کے باہر چار مینار اور پتھر گٹی تک صفیں بچھائی گئی تھی۔ اس موقع پر پولیس نے سخت بندوبست کیے تھے۔ نماز کے موقع پر اطراف کی سڑکوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ الہ آباد میں بھی جمعۃ الوداع کی نماز پورے اہتمام کے ساتھ ادا کی گئی۔ شہر کی جامع مسجد کوتوالی کے علاوہ دیگر مساجد میں بھی جمعۃ الوداع ادا کی گئی۔ اس موقع پر نمازیوں کی کثیر تعداد کے مد نظر کئی علاقوں میں انتظامیہ نے ٹریفک کا رخ تبدیل کر دیا تھا۔ رانچی میں فرزندان توحید کی کثیر تعداد نے الوداع کی نماز ادا کی۔ ریاست کے گورنر ڈاکٹر سید احمد نے رانچی کے پہاڑی ٹولہ میں واقع مسجد میں نماز ادا کی۔ اس موقع پر انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں غربا کی مدد کرنے کی اپیل کی۔
اور جے پور کی مساجد میں بھی جمعۃ الوداع کی نماز میں مسلمانوں کی کثیر تعداد دیکھی گئی۔ جے پور کی جامع مسجد میں مفتی امجد علی کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اس موقع پر ملک اور دنیا بھر میں امن و امان کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر پولیس انتظامیہ کی جانب سے معقول بندوبست بھی کیا گیا تھا۔ میرٹھ کی شاہی جامع مسجد میں بھی نماز جمعۃ الوداع کے موقع پر کثیر تعداد میں مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ نماز جمعہ کے بعد مسجد کے امام اور شہر قاضی نے ماہ رمضان میں زکوٰۃ اور فطرے کی ادائیگی کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ بالغ کے اوپر جو صاحب زکوٰۃ ہے وہ بھی 1 کلو 633 گرام فی کس فطرہ ادا کرے گا۔ یہ عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ ادھر کانپور میں جمعۃ الوداع کی نماز روایتی عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی گئی۔ شہر کی سب سے بڑی جماعت یتیم خانہ مسجد میں نماز ادا کی گئی۔ اس کے علاوہ طلاق محل اور جاجمئو کی بڑی مسجد میں بھی جمعۃ الوداع کی نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد خصوصی دعاؤں کا اہتمام بھی کیا گیا۔ عالم اسلام کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ ادھر اجمیر کی مساجد میں جمعۃ الوداع کی نماز پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی گئی۔ نماز کے بعد مسلمانوں نے باران رحمت کے لیے بارگاہ رب العزت میں خصوصی دعائیں کی۔ اور ناندیڑ کی تمام مسجدوں میں بھی کل جمعۃ الوداع کا اہتمام کیا گیا۔ شہر کی تمام مسجدیں مصلیان سے بھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ نماز کے بعد تمام مساجد میں اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خیر کی دعائیں بھی کی گئی۔ کل یوم القدس بھی منایا گیا۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی ہند نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں مسلمانوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے پمفلٹس بھی تقسیم کیے۔ اور یوم قدس کے موقع پر دہلی میں جنتر منتر پر زبردست احتجاج کیا گیا۔ احتجاجیوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ احتجاج میں شیعہ سنی تنظیموں کے نمائندوں کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے فلسطین کے عوام کو مظلوم قرار دیا اور فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ ادھر بنگلورو میں بھی قدس فریڈم موومنٹ کی جانب سے یوم قدس کی ریلی برآمد کی گئی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور بیت المقدس پر اسرائیل کے قبضے کی مخالفت کی گئی۔ بنگلورو کے مسجد عسکری سے برآمد کی گئی ریلی ریچمنڈ روڈ سے ہوتے ہوئے علی رضا وقف گراؤنڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر علماء کرام نے کہا کہ یوم قدس کا مقصد دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے اور خاص کر اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر جاری مظالم کو دنیا سے واقف کروانا ہے۔ اس موقع پر قدس فریڈم موومنٹ نے بنگلورو میں اسرائیلی قونصل خانہ قائم کرنے کے منصوبے کی سخت مخالفت کی۔ کرناٹک میں شیعہ طبقے کا مرکز سمجھے جانے والے علی پور میں روایتی طور پر یوم قدس منایا گیا۔ انجمن جعفریہ کے تحت برآمد کیے گئے قدس کے جلوس میں بیت المقدس پر اسرائیل کے قبضے اور شام میں ہوئے حملوں کی مذمت کی گئی۔ قدس ریلی کے ذریعے مطالبہ کیا گیا کہ ہر ملک مظلوموں کا ساتھ دے اور ظالموں کے خلاف کارروائی کرے۔ بعد نماز جمعہ نکالے گئے اس جلوس میں مقامی پولیس انسپکٹر کو یادداشت بھی پیش کی گئی۔ دنیا کے مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا اور فلسطین میں
شام میں اور افغانستان میں، عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے استعماری اور استکباری طاقتوں کے ذریعے سے، اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے نماز جمعہ سے یہاں تک پہنچے۔ شام میں بی بی زینب صلوات اللہ علیہا کے روزے پر دہشت گردوں نے جو حملہ کیا تھا، روزے مبارک کے کچھ حصے ٹوٹ گئے تھے، اس کے خلاف بھی ہم لوگ غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے ہم لوگوں نے جو یہ جلوس نکالا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ ممبئی میں یوم قدس کے موقع پر نوجوانوں نے احتجاجی جلوس نکال کر فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ احتجاجیوں نے فلسطین کی آزادی کا بھی مطالبہ کیا۔ رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع کے موقع پر بین الاقوامی سطح پر یوم القدس منایا جاتا ہے۔ اس روز عالم اسلام مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا اور فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کرتا ہے۔ ممبئی میں ڈولگری کی کھوجا مسجد سے قیصر باغ تک نکلنے والی ریلی کا اختتام احتجاجی جلسہ عام پر ہوا۔ اسرائیل جو پوری دنیا پر ظلم کر رہا ہے اور فلسطینیوں پہ خاص طور پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف احتجاج کے طور پہ یہ جلوس ہے، اور اس لیے ہم لوگ شریک ہوئے ہیں، اور فلسطینیوں کا جو حق چھینا گیا ہے اس کے لیے ہم لوگ احتجاج کرتے رہیں گے جب تک ان کا حق انہیں واپس نہ مل جائے۔ آیت اللہ امام خمینی صاحب نے جو ہے اس کو قرار دیا کہ اس دن جو ہے سارے مسلمان مل کر کے فلسطین کی آزادی کے لیے مل کر کے احتجاج کریں، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے اور وہ ہمارا قبلہ اول ہے جو ان لوگوں نے غصب کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خمینی نے 1979 میں یوم القدس منانے کا اعلان کیا تھا۔ اس روز مسلمان قبلہ اول کو یاد کرتے ہیں اور فلسطین کی بازیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کے اوپر ظلم کر کے، ستم کر کے نہ اس کا گھر چھینا جا سکتا ہے، اور نہ آج کے ترقی یافتہ دور میں اس کے حق کے اوپر کوئی غاصبانہ قبضہ کر سکتا ہے۔ لہذا ممکن ہے دیر لگے، لیکن دنیا میں اندھیر نہیں ہے۔ انشاءاللہ مظلوموں کو ان کا گھر ملے گا اور ظالموں کو ان کے کیفر کردار کا سبق ملے گا۔ جمعۃ الوداع اور یوم القدس کے اعتبار سے ممبئی کی مساجد میں بھی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعائیں کی گئیں۔ ETV نیوز ممبئی۔ بین الاقوامی یوم القدس کے موقع پر جماعت اسلامی ہند نے ممبئی میں کانفرنس کا انعقاد کیا۔ جماعت اسلامی کی قدس کانفرنس میں علماء کرام اور دانشوروں نے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ ہند اسرائیل کے بڑھتے روابط پر کانفرنس میں سخت تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دانشوروں نے کہا کہ حکومت ہند کو اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے سے پہلے غور و خوض کرنا چاہیے۔ خبریں اور بھی ہیں، وقت بریک کا۔ ایکوالائٹ پریوار کی طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک۔ ارے بھگوان، اب تو اپنا بھی پکا مکان ہوگا۔ سچ میں کیا؟ لیکن کیسے ہوگا؟ ارے ہماری راجیہ سرکار ہم کچی بستی والوں کو پکے مکان دلانے کے لیے بہت کام کر رہی ہے۔ ہاں، کرن کی ممی بھی بتا رہی تھی۔ راجیہ سرکار کے پریاس سے کیندر سرکار نے راجیو آواس یوجنا کے تحت ہماری بستی کیروں کی ڈھانی کو دیش کا پہلا پائلٹ پروجیکٹ سویکرت کیا ہے۔ ہماری بستی والوں کے لیے یہاں 1104 مکان بن رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے اتنے پیسے آئیں گے کہاں سے؟ ارے ہمیں تو مکان کی لاگت کا کیول 10 سے 12% ہی دینا ہے، باقی سارا پیسہ تو کیندر، راجیہ سرکار اور JDA وہن کرے گا۔ ارے واہ، تب تو ہم بھی اپنے پکے مکان میں رہ سکیں گے۔ راجیو آواس یوجنا کیرو کی ڈھانی میں رہ رہے لوگوں کو کیندری، راجیہ اور JDA کے سہیوگ سے پکی چھت مہیا کرانے کا ایک ابھنو پریاس، جہاں بنیں گے کل 1104 آواس۔ جے پور وکاس پرادھیکرن دوارا جن ہت میں پرسارت۔ اس عید ویسٹرن یونین اور چنئی ایکسپریس پیش کرتے ہیں 10 گنا منی ٹرانسفر۔ ویسٹرن یونین دوارا پیسے پائیے اور پائیے اس سے 10 گنا زیادہ پیسے جیتنے کا موقع۔ ایکوالائٹ پریوار کی طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک۔ Rollate Passport Deodorant Body Spray drives you crazy. بریک کے بعد خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے دوران افطار پارٹیوں کا اہتمام یوں تو ایک عام بات ہے، لیکن یہ موقع ملک میں مذہبی ہم آہنگی کا ایک پلیٹ فارم بھی تصور کیا جاتا رہا ہے۔ الہ آباد کی پوسٹل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے منعقدہ افطار پارٹی میں بھی ہندو اور مسلم بھائیوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔
इस दौरान मशरक़ी यूपी रीजन के पोस्ट मास्टर जनरल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। पोस्ट मास्टर जनरल M.A. हक ने इस मौके को मजहबी इत्तेहाद की एक कोशिश करार दिया। इस मौके पर SSP रहमतुल्लाह समेत महकमे के अफसरान और मुलाजिम शामिल हुए। कानपुर में चमड़े की सनत से वाबस्ता ताजरों की तरफ से भी इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस रोज़ा इफ्तार में चमड़े की सनत से वाबस्ता छोटे और बड़े ताजिरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर ताजिर बरादरी ने ज़कात के फंड को गरीबों की तालीम और रिफाही कामों में खर्च करने की ज़रूरत पर जोर दिया। रमज़ान के तीसरे अशरे में मसाजिद और घरों में इज्तिमाई इफ्तार की दावत में तेज़ी आ गई है। अजमेर के इंद्रकूट, लोहा खान, कुंदन नगर जैसे कई मुस्लिम अक्सरियती बस्तियों में इफ्तार की रौनक शाम को बासानी देखी जा सकती है। माह सयाम की दूसरी रात में अजमेर की सुन्नी जामे मस्जिद में सलातुस्सलाम का नजराना पेश किया गया। महफिल में शब कद्र की फजीलत पर उलमाए कराम ने रोशनी डाली। इस मौके पर लोगों को ताक़रातों में शब कद्र को तलाश करने और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तलकीन भी की गई। और अब बात करेंगे रमज़ान के जायकों की। मुंबई में फिरनी रमज़ानुल मुबारक में बड़े ही ज़ौक़ शौक़ से खाई जाती है। मिठाई फरोश मुख्तलिफ जायकों की फिरनी तैयार करते हैं। फिरनी सहरो इफ्तार की खुसूसी डिश भी है। जायकेदार और मक़वी होने के सबब रोज़ेदारों में ये बेहद मकबूल है। फिरनी का शुमार रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी पकवान में होता है। अहलियान मुंबई इस जायकेदार और जल्द हज़म होने वाली डिश को काफ़ी पसंद करते हैं। दूध, चावल और दीगर मेवाजात से बनने वाली फिरनी मिट्टी के प्यालों में पेश की जाती है। मिट्टी के प्याले की वजह से फिरनी के जायके में मजीद इजाफा हो जाता है। फिरनी जो है अपने दूध से, जब दूध उबल जाता है उसके बाद उसमें चावल डालने में आता है। जो चावल के कमाल से समझो कि वो फिरनी को रोकती है अपने हार्डपन करने के लिए। और उसके बाद जैसे कि कढ़ाई से पक जाता है, उसके बाद सेकंड स्टेप है कि उसको प्याली में डाल दिया जाता है और प्याली के अंदर जाके वो अपना पोजीशन संभाल लेता है और वो ठंडी हो जाती है वहीं पे। उसके बाद उसके ऊपर जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना है उसके बाद डाल दिया जाता है। रमज़ानुल मुबारक में दुकानदार मुख्तलिफ फ्लेवर की फिरनी तैयार करते हैं। फिरनी यूँ तो आम दिनों में बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में इसकी मांग में 10 गुना इजाफा हो जाता है। रमज़ान के महीने में ये फिरनी बहुत मुफीद है। जो फिरनी बहुत किस्म की आती है, लेकिन हम लोग खास तौरा की खाने के लिए आते हैं, जहाँ पर दूध की स्पेशल दूध से बनती है। ख़ास तौर से अफ्तारी के टाइम पे अफ्तारी में इसको रखते हैं। अगर ये नहीं खाते हैं तो लगता है कि कुछ खाए नहीं है। और फिरनी काफ़ी अच्छी बनती है, ख़ास तौर से तौरा की तो बहुत अच्छी बनती है। फिरनी का जायका खीर की तरह होता है। इसके बावजूद फिरनी खीर से कदरे मुख्तलिफ मानी जाती है। ETV न्यूज़, मुंबई। रमज़ान और ईद के पेश नज़र रांची के बाजारों की रौनक में भी इजाफा होता जा रहा है। लोग खाने पीने की अशिया और कपड़ों के अलावा दीगर चीज़ों की खरीदारी में मसरूफ़ है। ताहम महंगाई का साफ असर इनकी खरीदारी पर देखा जा रहा है। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की। उल्टे घाट की गुणी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर JDA ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गुणी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से
गूणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गूणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी is good, TT Innovair, TT is good। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। कर्नाटक में मुसलमानों के मारूफ इदारे अमानत कोऑपरेटिव बैंक को बचाने के लिए भूख हड़ताल का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस एहतजाज की क़यादत साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर CK जाफर शरीफ कर रहे हैं। बेंगलुरु में जाफर शरीफ ने मुतालबा किया कि अमानत बैंक को माली बहरान से बाहर निकालने के लिए रियासती हुकूमत फौरी तौर पर 100 करोड़ रुपए कर्ज फराहम करे और बैंक के माली बहरान की CBI से जांच करवाए। कोऑपरेटिव बैंक को बहाल करना, इसे जो लोग मर्जर के लिए कोशिश कर रहे हैं मर्जर होने नहीं देना, गवर्नमेंट जो अक़लियतों के लिए कुछ 700 करोड़ रुपए जो अनाउंस किए बजट में, उसमें से 100 करोड़ रुपए खर्च देना बैंक को, खर्च फ्री नहीं, ग्रांट नहीं, खर्च। अब जो मैनेजमेंट है वो निकाल के अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को रखना, बैंक को चलाना, लोगों की परेशानियों को दूर करना। और अलमीन मेडिकल कॉलेज जो बीजापुर में है वो भी कौम किया है, अलमीन चैरिटेबल ट्रस्ट ये प्राइवेट स्टेट को बेची है, वो भी वापस लेके कौम को देना। रमजान के पहले जुमे को राजस्थान के टोंक में हुई पुलिस बर्बरियत और एक शख्स की मौत के खिलाफ रियासत की कई तंजीमों की तरफ से कल MD रोड पर एहतजाज और अलामती धरना दिया गया। जुमेतुल विदा की नमाज के बाद राजस्थान मुस्लिम फोरम, सद्भावना मंच राजस्थान, PUCL राजस्थान और राजस्थान दलित अधिकार मंच ने एक मंच पर आकर पूरे मामले में कसूरवार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। माइनॉरिटी के लिए हमने वो किया। माइनॉरिटी क्या है? माइनॉरिटी में जैन हैं, माइनॉरिटी में सिख हैं, माइनॉरिटी में क्रिश्चियंस हैं। कम से कम 25 लाख रुपया दिलवाया जाए और जो घायल हैं उनका मुआवजा बढ़ाया जाए। दूसरा, जिस पुलिस ने ये जाति की है उनके खिलाफ केस दर्ज हो, उन पर मुकदमे बने, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कलेक्टर ने उनकी मौजूदगी में ये जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स की जाए, उसकी इंक्वायरी की जाए। इसके लिए इंक्वायरी बिठाई जाए ताकि इंसाफ मिल सके। ये सारी चीज़ें हमारे लिए डिमांड है ताकि जो है दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना हो। उर्दू ज़बान पर केंद्रीय विद्यालयों के दरवाजे जल्द खुलने वाले हैं। दिल्ली में एक प्रोग्राम के मौके पर फ़रोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर मुमलिकत जितिन प्रसाद का कहना है कि पूरे मुल्क में उर्दू पढ़ने का इंतज़ाम किया जा रहा है और इस सिलसिले में तैयार किए गए मंसूबे के तहत क्लास में 20 से ज़ायद उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को उर्दू टीचर मुहैया करवाया जाएगा। सवाल है, केंद्रीय विद्यालय में मैंने योजना भी कही है कि जहाँ 20 से ऊपर या बच्चे होंगे वहाँ उर्दू का टीचर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि जो पढ़ना चाहते हैं उर्दू उनको किसी तरीके से उससे दूर ना रखा जाए उर्दू सीखने से। हैदराबाद से 70 किलोमीटर की दूरी पर होनहार मुस्लिम तलबा के लिए आलमी मेयार का एक तालीमी इदारा हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के नाम से चलाया जा रहा है। इस इदारे के क़याम के अक़राज़ व मक़ासिद पर HIE के ट्रस्टी ज़ियाउद्दीन नैयर से तफसीली बातचीत की हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने। नाज़रीन, आप भी सुनिए ज़ियाउद्दीन नैयर का क्या कहना है अपने इस इदारे के बारे में। इब्तिदा दरअसल तकरीबन 2-3 साल पहले ये हमारे चेयरमैन ग़ियासुद्दीन बाबू खां साहब के जहन में आया कि हिंदुस्तान में मौजूदा हालात में जो तरक्की हो रही है
एक हमारी कम्युनिटी का एक सेक्शन इससे महरूम है इन फैसिलिटीज़ से, तो उनको वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट में तालीम देने के लिए एक उनका ख्वाब था, जो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में शर्मिंदा ताबीर हुआ है। दरअसल मैं ये कहना चाहूँगा कि तारीख़ी पस मंज़र से कि कोई 550 साल पहले जब बहमनी सल्तनत यहाँ क़ायम थी, तो बीदर में एक स्कूल क़ायम किया गया था जो मदरसा महमूदी के नाम से, मदरसा महमूदिया के नाम से मारूफ था। 550 साल के बाद मैं समझता हूँ ऐसा एक रेजिडेंशियल स्कूल जो कि इस फैसिलिटीज़ के साथ जो क़ायम किया गया है, 550 साल के बाद ये उस मेयार का ये स्कूल कायम किया गया है। और इंशाअल्लाह जो असर हाजिर के जो तकाज़े हैं, इस पस मंज़र में हम हमारे होनहार तालिब इल्मों को तालीम के मौक़े फ़राहम करेंगे और वर्ल्ड क्लास जो है यहाँ पर फैसिलिटीज़ बच्चों को मुहैया की गई हैं। और माशाअल्लाह बहुत ही तजुर्बेकार डायरेक्टर जो IIM के क्वालिफाइड हैं, वो उनकी ज़ेर निगरानी ये इंस्टीट्यूट जो है काम कर रहा है। और कोई 950 तालिब इल्म जो है मुंतखब किए गए थे, जो मैट्रिक में जो इनका 9 से ज़्यादा GPA जो स्कोर किए थे, उसमें से 127 बच्चों को मुंतखब किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर MPC और BIPC के MPC के 3 क्लासेस और BIPC का 1 क्लास की शक्ल में इनकी तालीम जारी है। जो हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का जो मंसूबा है, इसमें किस जमात से किस जमात तक तालीम देने का मंसूबा रखते हैं आप लोग? इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम जो है 7th क्लास से इसको शुरू करने का है और 7th क्लास ऑनवर्ड्स जाते हुए इंटरमीडिएट के फ़िलहाल 2nd ईयर तक हम इनको तालीम फराहम करेंगे। ये हम कैंपस देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कैंपस है। इस कैंपस के बारे में बताएं, इसका अहाता कितना है, कितना रकबा है इसका? ये माशाल्लाह 100 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है। और आप देख रहे हैं कि हमारे ट्रस्ट के कारकुन और मेंबर्स की शबाना रोज़ कोशिश की वजह से सिर्फ 6 महीने के अंदर ये कैंपस इतना डेवलप हुआ है और 2nd फेज़ इसका अभी आगे बनने वाला है। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हम आइंदा साल तक इस में काफ़ी तकमील कर लेंगे। अभी हम देख रहे थे कि 11वीं जमात की क्लासेस शुरू हुई हैं, तो आइंदा साल कौन कौन सी और जमातें शुरू होंगी? आइंदा साल जो है 7 से हम कोशिश कर रहे हैं कि, और न सिर्फ इस साल सिर्फ लड़कों को जो है हमने दाखिला दिया है, आइंदा साल से लड़कियों के लिए भी यहाँ पर सहूलतें फराहम की गई हैं और उनके लिए बिल्कुल अलहदा कैंपस है और तमाम फैसिलिटीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स, गेम्स की और जो सहूलतें हैं। तो ये बताएं कि आप यहाँ पर फीस कितनी ले रहे हैं लड़कों से? फीस जो है हमने टोटल अखराजात 1,90,000 रुपये फी स्टूडेंट 1 साल के लिए अखराजात हो रहे हैं। अक्सर लड़कों ने कहा कि उन्हें 15,000 रुपये फ़ीस ली जा रही है, तो ये किस तरह आप कंपनसेट कर रहे हैं उसको? ये 15,000 फ़ीस दरअसल हमारा ये जो तजर्बा है कि बहुत सारे हमने चेतनिया नारायणा में भी स्टूडेंट्स को भेजा था। आमतौर पे जब हम 100% जब उनको फ़ीस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो आमतौर पे उन लोगों में एहसास है नहीं और वो जो 10 to 15% जो है स्टूडेंट छोड़ के चले जा रहे थे। तो हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को भी एहसास रहे कि भाई तालीम भी बिल्कुल मुफ्त नहीं दी जाती, तो इस लिहाज से हमको सिर्फ एक नॉमिनल फ़ीस, टोकन फ़ीस के तौर पे 15,000 रुपये ले रहे हैं। इसके लिए एक बहुत इतना जो आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और जो भी यहाँ पर तालीमी मेयार को क़ायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए जो है मालिया जो बहुत बड़ा मसला है, तो वो आप लोग किस तरह इकट्ठा कर रहे हैं? फीड जो ट्रस्ट है इसके फाइनेंशियल रिसोर्सेस के बहुत ज़्यादा फीड है और गियासुद्दीन बाबू खां चैरिटेबल ट्रस्ट है और हैदराबाद ज़कात चैरिटेबल ट्रस्ट के मुश्तरका ताउन से हम इसके फाइनेंसेस को जो है और अरेंज कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, हम बात कर रहे थे हैदराबाद स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के कैंपस से, जो हैदराबाद से 70 किलोमीटर दूर विकाराबाद के करीब वाक़ है। कैमरामैन प्रेम के साथ अनीसुर रहमान, ETV न्यूज़, हैदराबाद।